اور ابھی تک ہم نے تقریباً مور دین 300 پیشنٹس کو ٹریٹمنٹ کیا ہے، اور اس میں سے ہم نے تقریباً اراؤنڈ 50 کیٹریکٹ سرجریز سو فار ہم نے اسکرین کیے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ اللہم تو کیٹریکٹ ہماری کامن ادھر لوکل لینگویج میں لوگ ٹیما کر کے بولتے ہیں، تو ویسے ہی کنڈیشنز بہت سارے ہیں، تو جن کو سب سے زیادہ ضرورت تھی ان لوگوں کو ہم نے سو فار اسکرین کیا ہے، اور انشاءاللہ ابھی آج سے ہم سرجری شروع کریں گے۔ کہ ہم نے ایک اور اناؤنسمنٹ کیا ہے جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی پیشنٹ جن کا ہم یہاں پہ ٹریٹمنٹ نہ کر پائے تو ان سب کو ہم یہاں سے ٹرانسپورٹ فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے فری آف کاسٹ، اور ان پیشنٹس کو ہم یہاں سے وہاں سری نگر لے کے جائیں گے، وہاں ان کو فری آف کاسٹ اکوموڈیشن دیں گے، اور ان کا ٹریٹمنٹ گولڈن کارڈ میں کر کے ان کو واپس گھر میں بیچنے کا بھی ان کو ٹرانسپورٹ فیسلٹی وہاں سے بھی پرووائڈ کریں گے۔ جمعیت العلماء اسنا شریف کرگل جتنے بھی پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں فائنینشلی جو ویک ہوتا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتے ہیں، جس کو دوائی کے لیے پیسہ نہیں ہوتا، جس کو علاج معالجہ کے لیے پیسہ، جس کو یہاں سے سری نگر جانے کے لیے سفر کرنے کا کرایہ تک ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے، اتنی مجبوری ہوتے ہوئے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو خالی ہاتھ کبھی واپس نہیں کرتے۔ ایک ہمارا آنکھوں کے علاج کے لیے ایک ٹریڈ مارک بن گیا ہے ایزیا اسپتال۔ پہلے لوگ جب یہ گمنا میں موڑ پہ پہنچتے تھے، پہلے کرگل ہاؤس سے جاتے اور لیفٹ سائڈ کو دیکھتے تھے، آپ ادھر سے اوپر پہلے نیچے سائڈ کو دیکھ کے وہاں تھوڑا کمرواری کی طرف جاتے تھے، آپ اوپر کی طرف جاتے ہیں تو لوگوں کو سب کو تقریباً ہمارے لوگوں کو یہ یاد ہے کہ ایزیا اسپتال ڈاکٹر منظور کا اسپتال کہاں ہے۔ پچھلے بھی 2-3 آپ کے الرضا کے ہیلتھ کیمپس میں میں نے شرکت کی ہے، اور پچھلے بار بھی میں نے یہی بولا تھا کہ بہت ایک اچھا لگتا ہے کہ جب ہم ایسے کیمپس میں ہمیں آنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ الرضا کے جتنا بھی کام ڈسٹرکٹ کارگل میں ہوا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ ہمارا آرگنائزیشن میں ڈاکٹر منظور مہدی کا بہت ہی مشکور اور ممنون ہوں، اور اے جی ہاسپٹل کا، کیونکہ یہ ایک سلسلہ وار انہوں نے ایک پروگرام بنایا ہے کہ ہر سال آ کے کیسز کو آئیڈینٹیفائی کرنا، جتنے بھی آفتو کیسز ہیں ان کو ٹریٹ کرنا، اور سرجریز ڈور سٹیپ پہ آ کے کر کے جانا ایک بہت ہی بڑا معنی رکھتا ہے۔ 2 دن میں لگ بھگ 250 سے 300 پیشنٹ جو آئی کے پیشنٹس ہیں ان کا ٹریٹمنٹ فری آف کاسٹ ان کا ٹریٹمنٹ کرایا۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ الرحمن الرحیم۔ آج کے مہمان خصوصی چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ آٹونومس سکل ڈیولپمنٹ کونسل کرگل، آنریبل سی سی ڈاکٹر محمد جعفر اخون سر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کاچو امتیاز سر، پریزیڈنٹ جمعیت العلماء اسنا شریعہ کرگل حجت الاسلام شیخ نذیر المہدی سر، چیف میڈیکل آفیسر کرگل ڈاکٹر کاچو علی خان، اور جنرل سیکرٹری جمعیت العلماء اسنا شریعہ کرگل شیخ ابراہیم خلیلی، اور ایگزیکٹو ممبرس النساء ہیلتھ کیئر انڈسٹریز فاؤنڈیشن کرگل، والنٹیئرس اور میڈیا پرسنس، السلام علیکم۔ تو
آج کا جو ہمارا یہ انوگرل سیریمنی 4 روزے کا جو کیمپ ہے جو ایس جی ہاسپٹل سری نگر ان کولیبریشن وتھ الرضا ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن کرگل جو ایک ہیلتھ ونگ ہے جامعۃ العلماء اثنا عشریہ کرگل کا اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی کولیبریشن میں 2 دن 16 تاریخ سے جو ہمارا کیمپ اسٹارٹ ہو چکا ہے، جس میں 2 دن کا ہمارا او پی ڈی سیشن رہا، جو 16 تاریخ اور 17 تاریخ کو ڈاکٹر منظور اور ان کی ٹیم اور ہمارے آرتھو ڈپارٹمنٹ میں ڈاکٹر نورین جو ہمارے نئے آرتھومولوجسٹ ہیں اور ان کی ٹیم نے 2 دن میں لگ بھگ 250 سے 300 پیشنٹ جو آئی کے پیشنٹس ہیں ان کا ٹریٹمنٹ فری آف کاسٹ ان کا ٹریٹمنٹ کرایا۔ آج کا مہمان خصوصی آنریبل چیف ایگزیکٹو کاؤنسلر ڈاکٹر محمد جعفر اخون، گیسٹ آف آنر وردی ڈپٹی کمشنر شری شریکانت بالا صاحب سوسے، پریزیڈنٹ اسم عشریہ کرگل حجت الاسلام والمسلمین شیخ نذیر المہدی، جنرل سیکرٹری حجت الاسلام شیخ ابراہیم خلیلی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر امتیاز کاٹو صاحب، ڈاکٹر لیاقت خان چیف میڈیکل آفیسر کرگل، ڈاکٹر منظور المہدی آپتھالمالوجسٹ ڈائریکٹر ایس جی ہاسپٹل شری نگر، الرضا ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن کے تمام ایگزیکٹو ممبرز، میڈیا پرسنز اور باقی تشریف لائے ہوئے مہمان، السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہمارے آرگنائزیشن کی طرف سے ایک سپر اسپیشلٹی کیمپ منعقد کیا جا رہا ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کرگل کے کولیبریشن میں۔ تو یہ آج کا ہی سسٹم نہیں ہے، الرضا ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن پچھلے کئی سالوں سے اسپیشلٹی اینڈ اسپیشلٹی کیمپس آرگنائز کرتے ہیں۔ ہمارا مین مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے عام پبلک ہے ان کو ڈور سٹیپ پہ اسپیشلٹی اور اسپیشلٹی فیسلٹیز ملیں تاکہ ہمارے لوگوں کو آگے جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ میں ایک چھوٹا سا یہاں پہ ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ آج ہم تھوڑا بالکل شارٹ کر کے ہم یہ انوگریشن کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں بہت ہی انسٹرکشن ہے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب سے کہ ڈیوٹی آور سے ہمارا آرگنائزیشن کوئی کام نہیں کریں گے، لہذا میں ایڈمنسٹریشن کے بھی بہت شکر گزار ہوں کیونکہ انہوں نے ہمیں ابھی اسپیشلٹی میں جیسے سرجنز گائنکس میں ہمیں NHM کے تھرو بہت سارے اسپیشلٹیز آئے ہوئے ہیں ہمارے ہاسپٹل میں، اسی وجہ سے ہم یہاں پہ آ کر ٹائم تھوڑا اسپیئر کرنے کا ہمیں موقع ملا ہے۔ لہٰذا میں CC صاحب اور ہمارے ایڈمنسٹریشن کا بہت ہی شکر گزار ہے۔ ہمارا آرگنائزیشن میں ڈاکٹر منظور مہدی کا بہت ہی مشکور اور ممنون ہوں اور AG ہاسپٹل کا، کیونکہ یہ ایک سلسلہ وار انہوں نے ایک پروگرام بنایا ہے کہ ہر سال آ کے کیسز کو آئیڈینٹیفائی کرنا، جتنے بھی آفتو کیسز ہیں ان کو ٹریٹ کرنا اور سرجریز ڈور سٹیپ پہ آ کے کر کے جانا ایک بہت ہی بڑا معنی رکھتا ہے۔ ان کا میں اور بھی بہت شکر گزار ہوں جو بھی کیمپ کے تھرو جو یہ سروس دیتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ انٹرا اوکیولر لینس کیٹریکٹ سرجریز کے لیے فری آف کاسٹ لے کے آتے ہیں اور پیشنٹ کو فراہم کرتے ہیں۔ میں ان کے اور ان کی ٹیم کا بہت مشکور و ممنون ہوں
और बहुत फख्र से ये कहना चाहूंगी कि डॉक्टर मंजूर मेहदी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है। लिहाजा आप सब लोगों की दुआओं की बरकत से इंशाअल्लाह फ्यूचर में भी ये प्रोग्राम्स हम चलाते रहेंगे और दिन बाय दिन इसमें तरक्की इंशाअल्लाह रहमान होंगे। लिहाजा में ज्यादा वक्त न लेते हुए आप लोगों को फिर से दिल से आप लोगों का वेलकम करती हूँ और आपका बहुत ही मशकूर व ममनून हूँ। शुक्रिया। प्रोग्राम अल रजा और हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है इवेंट के मुख्य अतिथि चेयरमैन ऑनरेबल चेयरमैन साहब शेख नादिर साहब, सीएमओ साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, हमारे एडीसी साहब और जितने भी सारे यहाँ पे अल रजा के मेंबर से आप सबको जुले सलाम नमस्ते। सबसे पहले मैं आपसे माजरत चाहूँगा, थोड़ा सा आने में लेट हुआ था। तो पिछले भी 2-3 आपके अल रजा के हेल्थ कैंप्स में मैंने शिरकत की है और पिछले बार भी मैंने यही बोला था कि बहुत एक अच्छा लगता है कि जब हम ऐसे कैंप्स में हमें आने का मौका मिलता है, क्योंकि अल रजा के जितना भी काम डिस्ट्रिक्ट कारगिल में हुआ है हम सब जानते हैं और उनके अच्छे काम का भी एक रिकग्निशन इस साल जो स्टेट अवार्ड मिला है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, वो दिखाता है कि गांव-गांव में जाके रिमोट एरियाज में जाके, पिछली बार हमने प्रेजेंटेशन भी देखा था आप यहीं पे कैंप में कि दूर दराज के गांव में जाके भी कैंप्स किए गए हैं। और आज का भी आई कैटरेक्ट सर्जरी का, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि इतना पेशेंट का लोड है और हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी तरीके से उसको मीटअप करने की कोशिश करता है, फिर भी पेशेंट की डिमांड और नीड के हिसाब से कैंप्स और करने की जरूरत है। और मुझे बहुत खुशी कि अल रजा इसमें आगे बढ़ के आए और जैसे डॉक्टर मंजूर साहब का भी यहाँ पे नाम लिया, जो श्रीनगर से हमेशा एक कोऑर्डिनेशन करते हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के साथ, उनको भी इस मौके पे मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी पिछली बार भी मैंने बोला था, जो भी सपोर्ट की जरूरत कभी भी पड़ेगी अल रजा को हम हमेशा उनके साथ है। आने वाले टाइम में भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा उनके साथ सना बसना खड़ा रहेगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप सबने मुझे यहाँ पे बुलाया, मैं आप सबको थैंक्स करना Thank you, Wadni, Deputy Commissioner, for your kind words, sir. So, इसके बाद मैं आज के मेहमान खुसूसी हमारे ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर डॉक्टर जाफर मोहम्मद जाफर आखुन सर से रिक्वेस्ट करते हैं, सर आप दाइश पे कि चंद वर्ड्स यहाँ पे बताएंगे सर। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मंजूर मेहदी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने पिछले कुछ सालों से जो हमारे लोगों के इंस्टेंट रिजल्ट देके जिनकी रोशनी आंखों की रोशनी चली गई थी, उनको और देखने के लिए मौका दिया, उनको मतलब और रोशनी आंखों में रोशनी दी उनकी वसादत से। तो मैं एज ए चेयरमैन हिल काउंसिल में इनको बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूँ, इनके बहुत मशहूर हूँ। मुझे याद है जब मैं चीफ मेडिकल ऑफिसर था, डॉक्टर मंजूर मेहदी हमारे डी ग्रेड स्पेशलिस्ट बन गए थे। मगर इनका सोच को अपने हिसाब से कुछ ज्यादा था, मैंने इनको परसुएट करने की बहुत कोशिश किया। तो इनका सोच था कि क्योंकि एक सिस्टम में बैठ के हमारे लिमिटेड पावर और लिमिटेड एक सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ता है, मगर आज ये फ्री है अपने हिसाब से बिल्कुल भी। खासकर ये जो आई डिपार्टमेंट है, ऑप्थोमोलॉजी डिपार्टमेंट है, न सिर्फ यहाँ पे बल्कि हमारे जेएनके से बाहर भी इन्होंने एक अपना नाम बनाया है, एक छाप छोड़ा है, उसके लिए मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक हमारा आंखों के इलाज के लिए एक ट्रेडमार्क बन गया है एजी अस्पताल। पहले लोग जब ये यमुना में मोड़ पे पहुंचते थे, पहले करगिल हाउस से जाते और लेफ्ट साइड को देखते थे, आप इधर से ऊपर पहले नीचे साइड को देख के वहां थोड़ा कमरवाड़ी की तरफ जाते थे, आप
ऊपर की तरफ जाते हैं। तो लोगों को सबको तकरीबन हमारे लोगों को ये याद है कि एजी अस्पताल डॉक्टर मंजूर का अस्पताल कहाँ है। तो ये सचमुच ये बहुत अच्छी बात है। हमारे लोगों को जिनकी रोशनी पहले जमाने में क्या होता था, कैटरेक्ट होते थे, तो उसी कैटरेक्ट पे बिल्कुल भी पहले एक आंख का फिर दूसरे आंख का तो रोशनी चली जाते थे। हमने देखा है हमारे बहुत सारे बुजुर्ग जिनको देखना बाद में कैटरेक्ट के बदनसीब नहीं होता था। आज अल्लाह की फजल से एक तो डॉक्टर मंजूर मेहदी की वजह से और बाकी भी यहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हैं, उनका भी इसमें बड़ा योगदान है। हमारा डॉक्टर आसिया थी और ये हमारे यहाँ पे हमारे एक्स CMO डॉक्टर साहब है। तो अभी हमें 2 ये कंसल्टेंट आए हैं NHM में। एक तो हमारे डॉक्टर विलायत की बेटी है डॉक्टर मुनीब और रिसेंटली और एक कोर्स किया है। तो ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में इंशाल्लाह बहुत अच्छा हमारे ये है। बाकी मैंने देखा, मैं पुलवामा में था, कितना बैकलॉग होते थे उसमें, वहाँ पे शहर में होते हुए भी आज अल्लाह की फजल से हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम बैकलॉग है कैटरेक्ट के पेशेंट के। जैसे आप लोग आते हैं इस तरह हमारा मैंने पिछले साल देखा, हमारा नेपाल से एक टीम आए थे, इस साल भी कुछ टीम आने वाले। तो जहाँ जहाँ जिस फील्ड में जो इंटरेस्ट होता है वहाँ पे ये करके हमारे इसमें हमारा हमेशा ये रहता है, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का एक अच्छा एक पॉजिटिव रोल रहता है। हमने कभी भी किसी भी NGO को जो हमारे खासकर पब्लिक के हेल्थ के साथ जिनका ये है कभी ना नहीं किया और हमने हमेशा वेलकम किया और आइंदा भी मेरा ख्याल में हम ये करते रहेंगे। तो इसी के साथ में आप ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज इस प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। हमारे प्रेसिडेंट जमात उल-उलमा शेख करगिल हुज्जतुल इस्लाम शेख नज़रुल मेहदी को यहाँ पे डायस पे बुलाते हैं कि आज वोट ऑफ थैंक्स और यहाँ पे दुआ खैर के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम करें। قال الله تبارك وتعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا مرضت فهو يشفيه. हमारे आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट CC का CC क्वालिटी कमिश्नर साहब DC साहब और हमारे CMO साहब, हमारे मेहमान डॉक्टर मंजूर मेहदी साहब, शेख इब्राहिम खलीली साहब, बाकी अल-रज़ा के हमारे सारे डॉक्टर्स और बाकी जितने भी वॉलंटियर्स हैं और हमारे मीडिया हज़रात, आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने आज इस प्रोग्राम में शमूलियत फरमा कर अल-रज़ा हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर के इस प्रोग्राम को चांद लगाया। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आप मेहमान अजीज, कि हमारे इस अल-रज़ा के प्रोग्राम में तशरीफ लाकर हमारे डॉक्टर्स के हौसला अफजाई की, जिन्होंने जहाँ तक हमारे भाई डॉक्टर मंजूर मेहदी का आई कैम्प का जो चल रहा है पिछले 2017 से अभी तक, आज 2025 में भी ये कैंप जारी है। हर साल कम से कम 50 से 60 तक का कैटरेक्ट सर्जरी होता है। इसके अलावा 250 से 300 तक का पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होता है और ये सारे चीज़ें हमारे करगिल के गरीब आवाम के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है ऐसे हॉस्पिटल की जानिब से, खासकर डॉक्टर नज़रुल मेहदी और उनकी टीम की जानिब से, कि कोई हॉस्पिटल इस तरह का इतना अपने पूरे खर्चा उठाकर किसी दूसरे जगह में जाकर इतना खर्चा उठा के इतनी इम्पोर्टेंस दे के इस तरह काम कोई नहीं करता। लेकिन ये SG हॉस्पिटल और हमारा डॉक्टर मंजूर अपने ही होने की वजह से और अल-रज़ा के मेंबर भी है, करगिल का भी है और SG हॉस्पिटल भी वहाँ पर उनकी पूरी उनके हाथ में है। तो ये सारे सहूलियात फराहम होने से ये
हमारे करगिल वालों की खुशकिस्मती है कि वहाँ पर आज जितने भी पेशेंट्स यहाँ से जाते हैं सीधे, जैसे हमारे सीसी साहब ने फरमाया कि सीधे एसडी हॉस्पिटल चले जाते हैं और वहाँ पर इत्मीनान के साथ अपना इलाज करा के वापस खुशी खुशी वापस आ जाते हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारा ये मिशन रहे और हम सब अपने इस कौम की गरीब तबकात को जहां तक हमसे हो सके एक ताउन मदद करने की हम कोशिश करते हैं। जमीयत और उलमा इस्ना शरीय करगिल जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं फाइनेंशियली जो वीक होता है सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं, क्योंकि जिसको दवाई के लिए पैसा नहीं होता है, जिसको इलाज और मुआवजा के लिए पैसा, जिसको यहाँ से श्रीनगर जाने के लिए सफर करने का किराया तक उनके हाथ में नहीं होता है, इतनी मजबूरी होते हुए हमारे पास आते हैं तो हम उनको खाली हाथ कभी वापस नहीं करते। हमारे सर्वे टीम उनके घर घर जाके उनको सर्वे कराते हैं और उसके बाद हम उनको डॉक्टर हमारे अलरजा हेल्थ के हवाले करते हैं और हमारे अलरजा हेल्थ केयर जो है उसको उनके जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, जितना खर्चा आने वाला है उसके ट्रीटमेंट में, उन सब का मुआयना करके जो है जहां तक हमसे हो सकता है हम उनकी पूरा मदद करने की कोशिश करते हैं। अभी तक का अगर हम तखमीना लगाएं तो तकरीबन 80 से 90 लाख तक अभी तक हमने पेशेंट्स पे खर्चा किया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारा ये फाइनेंशियल कहाँ से आता है, ये फिर भी हमारे अवाम की ही हिम्मत है। जुमा के दिन हम नमाज जुमा के बाद सिर्फ और सिर्फ हमारे पेशेंट्स के लिए हम चंदा करते हैं और किसी काम के लिए नहीं। तो जुमा की नमाज के बाद सारे मोमिनीन जो है अपने हिसाब से जो कुछ बनता है वो अपना कंट्रीब्यूशन इसमें रखते हैं और उसी से हमारे सारे करगिल के जितने भी पेशेंट्स आता है वो हम दरवाजे से खाली किसी को वापस नहीं करते। इसी तरह हमारे अलरजा हेल्थ केयर के साल में 1-2 सुपर स्पेशलिटी कैंप्स होते हैं, उन सब में हमारे डॉक्टर्स का अलरजा हेल्थ केयर से रिलेटेड जितने भी डॉक्टर्स हैं उनका एक क्लिनिक रोल होता है जो बाहर से डॉक्टर्स आते हैं। इंशाल्लाह इस साल भी बहुत सारे कैंप्स होने का इम्कान है। तो हम बस आप एडमिनिस्ट्रेशन से ही अपील करते हैं कि आप लोग भी हमारे अलरजा हेल्थ केयर के साथ ताउन कराएं और करते आए हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह आप लोग हमारे साथ ताउन करेंगे और करगिल की बहबूदी के लिए, आवाम की बहबूदी के लिए, आवाम की सेहत और सलामती के लिए हम सब दुआ भी करते हैं और इलाज भी कराने की हम कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। बाकी मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हमारे आज के मेहमानान का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए और हमारे अलरजा हेल्थ केयर के डॉक्टर्स की हौसला अफजाई की। हमारे डॉक्टर मंजूर मेहदी मेरे भाई कश्मीर से आए हैं अपना टीम लेके, उनका भी मैं जमीयत उल उलमा इस्ना शरीय करगिल और करगिल के आवाम, हमारे अलरजा हेल्थ केयर के वॉलंटियर्स, डॉक्टर्स और हमारे अंसार मेहदी के जवानान जो इस प्रोग्राम में हमेशा वॉलंटियर के लिए काम करते हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह हमारा ये मिशन जारी रहे और हम सब अपनी कौम की बहबूदी और सलामती के लिए हमेशा कदम ब कदम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर मंजूर मेहदी साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। डॉक्टर मंजूर मेहदी साहब की अगर हम बात करें तो डायरेक्टर है रिन्यूड एजेस हॉस्पिटल श्रीनगर के, और साथ ही साथ इनका बहुत बेहतरीन कंट्रीब्यूशन जो है आई के हवाले से अगर हम बात करें, कार्ट्रिक सर्जरी के हवाले से बात करें, डिस्ट्रिक्ट करगिल में बेहतरीन कंट्रीब्यूशन लास्ट ईयर भी रहा था और इस साल भी अपना कंट्रीब्यूशन जो है जनरल पब्लिक के लिए दे रहे हैं। फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे सर? सबसे पहले तो जो 2-3 रोज़ा कैंप आपने ऑर्गेनाइज़ की कारगिल में, किस तरह के पेशेंट्स स्पेशली अगर आइज़ के हवाले से बात करें तो आपको देखने को मिले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खालू साहब आपका कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और ये कैंप हम जैसे कि हर साल करते आ रहे हैं, इस साल भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 दिन से यहाँ पे जारी व सारी रखा हुआ है और इस कैंप में 16 ऑफ दिस मंथ से हमने अभी तक अपने पेशेंट्स को देखना और स्क्रीन करना शुरू किया था
اور ابھی تک ہم نے تقریباً مور دین 300 پیشنٹس کو ٹریٹمنٹ کیا ہے، اور اس میں سے ہم نے تقریباً اراؤنڈ 50 کیٹریکٹ سرجریز سو فار ہم نے اسکرین کیے ہیں، اور ان میں سے تقریباً مور دین 40 ٹیریجم سرجریز کے لیے بھی ہم نے ان کو اسکرین کیا ہے۔ پہلا ہمارا جو مقصد ہے کہ سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے آئی کے ریلیٹڈ، کیونکہ اگر ہم آئی کا دیکھیں گے تو آئی سب سے پہلے آئی کا فنکشن ہے کہ ویژن، یعنی کہ ہم دیکھ سکیں، ویژن آف دا آئی، ٹھیک ہے۔ تو ویژن آف دا آئی سب سے پہلے جس چیز سے ڈیٹوریٹ ہوتا ہے تو پہلا پریورٹی ہمارا وہی رہے گا۔ تو اس میں جو سب سے کامن کاز ہوتا ہے وہ کیٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو کیٹریکٹ ہمارے کامن ادھر لوکل لینگویج میں لوگ ٹیما کر کے بولتے ہیں، تو ویسے ہی کنڈیشنز بہت سارے ہیں، تو جن کو سب سے زیادہ ضرورت تھی ان لوگوں کو ہم نے سو فار اسکرین کیا ہے، اور انشاءاللہ ابھی آج سے ہم سرجری شروع کریں گے۔ آپ جتنے بھی کیمپ آپ نے ابھی تک آرگنائز کی سر، آپ نے الرضا ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن کے کولیبریشن میں ہی آپ نے کی سر، تو آنے والے دنوں میں کیا اسٹریٹجیز، کیا پلاننگ رہیں گے سر؟ کیونکہ کیٹریکٹ کے کافی پیشنٹس ہمیں ڈسٹرکٹ میں دیکھنے کو ملے۔ ہاں، یہ بہت اچھا کوشچن کیا ہے آپ نے کہ ہم ایک اکیلے اس چیز کو ٹیکل نہیں کر سکتے۔ بہت سارے فیلڈ میں باقی بھی آرگنائزیشنس ہیں، یا ایون ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ آف کارگل جس میں آپتھالمالوجی ڈپارٹمنٹ ہے، بہت اچھا رول اپنا پلے کر رہا ہے آلریڈی، مگر جو سچویشن ہے اور لوڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے، جس کو اگر ہم واقعی میں دیکھیں گے تو ان کے یا پھر ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم ان سب کو ٹریٹ کر سکیں۔ تو اس سچویشن میں ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے ہم نے وہاں سے آ کے یہاں پہ ٹریٹمنٹ کریں، اور ہم نے اس بار ابھی پریزیڈنٹ صاحب نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے ایک اور اناؤنسمنٹ کیا ہے جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی پیشنٹ جن کا ہم یہاں پہ ٹریٹمنٹ نہ کر پائے تو ان سب کو ہم یہاں سے ٹرانسپورٹ فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے فری آف کاسٹ، اور ان پیشنٹس کو ہم یہاں سے وہاں سری نگر لے کے جائیں گے، وہاں ان کو فری آف کاسٹ اکوموڈیشن دیں گے، اور ان کا ٹریٹمنٹ گولڈن کارڈ میں کر کے ان کو واپس گھر میں بیچنے کا بھی ان کو ٹرانسپورٹ فیسلٹی وہاں سے بھی پرووائڈ کریں گے۔ آخری سوال ہوگا سر، چلتے چلتے ایز اے آئی اسپیشلسٹ کیا پیغام رہے گا ہمارے جتنے بھی آئی پیشنٹ ہے، اور ایسے ہائی الٹیٹیوڈ خطے لداخ جیسے ایریا میں کس طرح کی کیئر آپ نے آئیز کو رکھنا ہے؟ بہت ہی ڈفرینٹ سیناریو ہے کمپیئر ٹو دا ادر پارٹ آف دا کنٹری۔ یہاں پہ جو سچویشن ہے، ہائی الٹیٹیوڈ، ڈرائی کلائمیٹ، ڈسٹ، ٹی سیزنز، ونڈی سیزنز، ان سب کی وجہ سے کچھ اور سچویشنز بھی ایکچولی ایوالو ہوتے ہیں یہاں پہ جو باقی ہمارے کنٹریز میں نہیں رہتا۔ یس، ہاں، سنو کا بھی ایک بڑا کلیدی رول ہے۔ یس، تو ایسے کنڈیشنز میں کچھ ڈیزیز جو ہے وہ ایوالو کرتی ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں پہ اگر دیکھیں گے تو ٹیریجم ایک کامن پرابلم ہے۔ ایوری 5-6% کے بعد آپ کو ایک پیشنٹ کو ٹیریجم ملے گا یہاں پہ، تو وہ ایک اسی ہماری انوائرمنٹ کی وجہ سے، ہماری ویدر کی وجہ سے جو اس کو ایکچولی یہ کرتا ہے، فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ ایسی سچویشنز ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ جو ڈرائی آئیز ہمارے یہاں پہ وہ بہت زیادہ کامن ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو سن ریلیٹڈ ایشوز ہیں، ہائی الٹیٹیوڈ کی وجہ سے یو وی ریڈیشن کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے ہمارے اس لیول آف، کیونکہ ہم سی لیول سے بہت ہائی الٹیٹیوڈ پہ رہتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ کچھ سچویشنز یہاں پہ کریٹ ہوتی ہے۔ اس کے لیے یو وی پروٹیکٹنگ سن گلاسز شوڈ بی وورن۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ۔ For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.